Hello folks, today we have come here at Girgaon, which is a very old area in Mumbai, and we have come here to a restaurant called as Vinay, which serves lovely Maharashtrian cuisine. So we are going to try it for our breakfast, and we will show you whatever we can. So we are all walking towards Vinay. We came here about 2 years ago and we just loved the place. But today some construction activities is going on. So we'll have to be careful when we walk. Like I said, some construction is going on. And now we are entering Vinay. There are two sections, that's the AC section. We prefer to sit in the non-AC section. So this is the menu. You can see the rates. They are pretty reasonable by Mumbai standards. So this is the view from where I am sitting. खास है मिसळ पॅटीस कोथिंबीर थालीपीठ साबुदाणा वडा पोहे आहेत का पोहे पण आहे मला एक पोहे आणि मिसळ ना मिसळवरती तेल टाकलेलं थोडी टेस्टमध्ये टेस्ट फरक पडतो तुम्हाला पहिले मिसळ देतो मग त्याला साईडला दही देतो तुम्ही पाहिजे तर दही तुम्ही बनवा असं बघू जे तुमचं दोन्ही टेस्ट चालेल तसं करा थँक्यू सो ऑर्डर हॅज जस्ट अराइव्ड दिस इज द प्लेट ऑफ पोहा विच आय एम गोइंग टू हॅव अँड दिस इज द दही मिसळ विच नंदिता इज गोइंग टू हॅव How's the poha? Lovely. Nice. I think I could take one more plate. It's very soft, a bit sweet, but then after squeezing the cream, it's beautiful, wonderful, really nice. So Nandit, how is the misal? It's nice. It has a very sweetish and tikka taste. Very tasty. He's given us dahi also, so I'm going to first explore. Yeah, he asked you to try the misal without the dahi and then with the dahi. Yeah. I think so. The dahi is a bit sweet. That's what he said, right? They have added some sugar in it. Correct. So he said it because we asked him what's the difference between the normal misal and the dahi misal. Right, right. So I'm going to explore the dahi misal after I eat half of this. Okay. Now we have ordered what this is called as Kothmir Vadi, and this is called as a patties. Patties, if you open it, there is green peas, mashed green peas, and it has got a potato covering. And this is, I think so, made in the besan or chana dal. तो शेफ हो गया. I love it. By far one of the best teas I've ever had in my life. Yeah, I have to agree with that, Even though I am having a tea without sugar, this has become, the tea of Vinay has become my benchmark. Wherever I go, I always try and say whether it is as good as Vinay's tea or it's not. Yeah. It's really It lovely. has that flavor. It has that flavor. I don't know, something really nice. So you crave for it. Correct, absolutely. मला जरा स्टोरी सांगा ना, म्हणजे हिस्ट्री सांगा ना हॉटेल विनयचं आहे. ते म्हणजे कसं की आमच्या आजोबा आमचे रत्नागिरी होते. दशरथी ब्राह्मणचा मुलगा आपलं नशीब पडायला मुंबईला आले. गरिबी होती. कॅनॅक बंदरला त्यांनी चहाचं दुकान टाकलं. ओके. त्यामुळे कॅनॅक बंदरचे सगळे हमाल लोकांनी त्यांना सपोर्ट केला आणि तिथे त्यांनी 67 सीटचा टेंबे
विश्रांतीगृह म्हणून हॉटेल काढलं. बरं. 66 सीट्स 1930ला ओके. आणि चांगलं चालायचं. मग त्यांनी इथे राम मंदिर आहे, काय राम मंदिर, झोपावाडी वगैरे माहिती, तिथे आणखी इन्व्हेस्टिगेशन गृह घेतलं, ते पण 1000 स्क्वेअर फीटचं. मग त्यांनी त्यांच्या भावांना बोलवलं. वडील बोलले की मला वेगळं करून द्या. तर त्यावेळी लोक ना चालत जायचे, मोस्टली लोक तिकडनं कॅनॅकमधलं पण चालत जायचे. बरं. चालताना त्यांना इथे बिल्डिंग 1939ची बिल्डिंग ऑप्शन दिसलं. आजोबांनी 150 रुपयाला हे ऑप्शनमध्ये घेतलं. ते 2 गाळे 500 रुपये, 150 रुपयाला. हो. त्यावेळी कसं होतं की पैसा मोठा होता. आता पैसा झाला मोठा आणि माणूस झाला मोठा. मोठी माणसं झाली. खरं शब्दाची किंमत आता नाही हो. अजून आपल्या पिढीपर्यंत संस्कार आहेत, पुढली पिढी काही नाही. मी बोललोच नव्हतो असं पण म्हणतो. नंतर आमच्या वडिलांनी आम्ही वडिलांची काय खर्च केली आणि वडील जेव्हा आमचे म्हणजे साहित्यिक होते तसे नाटकात काम करायचे. अच्छा. चांगले ते पर्सनॅलिटी चंद्रकांत सूर्यकांत होते. आणि एक श्रीपादराव कोलटकर किंवा आता भालेराव मार्ग आहे ना, डॉक्टर भालेराव साईसदान मंदिर, त्यांच्याकडे ते नाटकांमध्ये त्यांनी कामं केली. मग आम्ही 72ला आलो. पण आमचे सगळे कॅन्सर त्यावेळी काय 2च गाळे आणि असं हे नव्हतं, चेकिंग असं नव्हतं ना. मॅनेजर श्रीमंत झाले होते, गेले ते. आम्ही दोघंही, मी आणि भाऊ दोघंही इथे आलो 72ला. तर मी कॅटरिंगचा डिप्लोमा घ्यायला गेलो होतो. मग लास्ट इयर माझं राहिलं. इथे अचानक आणि धंदा चांगला होता आमचा. मी तसं बाहेर हॉटेलमध्ये पण कामं केली कॅटरिंगच्या कोर्समध्ये असताना. पण मी म्हटलं की ह्या चमकत्या दुनियेत गेलो ना तर आपलं आपण विसरून जाऊ. मी इथे आलो 72ला. हे माझी कारकीर्द जवळजवळ 50 वर्ष जवळजवळ आहे. 50-55 वर्ष आहे. तर भाऊ वाढला माझा 2 वर्षापूर्वी. भाऊ आणि मी म्हणजे खांद्याला धंदा वाढवला. 500 स्क्वेअर फीटचं आम्ही 2,000 स्क्वेअर फीट केलं हॉटेल. बाजूबाजूची दुकानं मिळत गेली. एक मराठी बाई घर जागा घेतली, एक मारवाडी घेतला, एक गुजराती घेतला. 2,000 स्क्वेअर फीट आता आहे आमचं. AC करायचं माझा मराठी पद्धत AC मध्ये विकायचं मला जाम एक इच्छा क्रेज म्हणा. कॅटरिंगमध्ये असताना एकदम मला बोलला होता, हम लोग घाटी हॉटेल में नहीं जाते, बहुत गंदा हॉटेल होतं. ते अजून माझ्या मनात अजून आहे, अजून राहणार नाही. कारण ते दिवसला गेलो होतो मराठी माणसाला. तर आम्ही आत्तापर्यंत जवळजवळ 4 वेळा रिझर्वेशन केलं. प्रत्येक वेळी जागा मिळेल रिझर्वेशन करत गेलो. दुकान अपग्रेड करत गेलो. काळाबरोबर चाललो. 2004ला मी 500 जागा घेतली 1,000 स्क्वेअर फीट. तेव्हा मी आणि ओनरशिप होतं ना, त्यामुळे लोन घ्यायचं आणि जागा घ्यायची असं माझं आहे होतं. नाही आपल्याकडे काय असं मराठी माणसांकडे असं गुजराती मराठी लोकांसारखं होतं बँकिंग नसतं, पैशात पाठवण नसतं. आपलं एकच बँक. एक 2004ला इथे पहिला टॉवर झाला इथे इकडे गवलेटिंगच्या इथे श्रीपती टॉवर 40मध्ये. आणि इथे पण टॉवर होत होता. तर मी विचार केला की मुंबईची आता बोरिवली होते, गिरगावची बोरिवली होणार. येणारे लोक नॉन महाराष्ट्रीयन असणार. आमची पिढी मिसळपाव खाते, पुढली पिढी खायची नाही. पुढली पिढी खायची असेल तर त्यांना तसा ॲम्बियन्स दिला पाहिजे. प्रयत्न केला. सगळे मारवाडी गुजराती लोक यायला लागले, पुढली पिढी यायला लागली. शेवटी
काय असं किती मी त्यावेळी 2004ला माझ्या मुली कॉलेजात जायच्या तर कॅफेटेला 75 रुपये कॉफी प्यायची मला कसं तरी वाटायचं 75 रुपयाची कॉफी आणि मला आठवत आहे 72ला 65ला काहीतरी ताजमहलमध्ये 5 रुपये चहा होता. कोण पितो पैशाची व्हॅल्यू कशी होती आज लोकांना व्हॅल्यू कळत नाही पैसा कळतो किंमत कळते व्हॅल्यू नाही कुठल्या गोष्टी ती खर्च आहे. नंतर मग आम्ही आणखी पदार्थ इंट्रोड्यूस केले त्यांचं हा एरिया थोडा दुधाचे जैन मारवाडी व्हायला लागला मग जैन मिसळ सुरू केली जैन पदार्थ काळाबरोबर गेलं पाहिजे तर टिपू आत्तापर्यंत यशस्वी झालं आहे यशस्वी होणार आहे तर कधी पण नाही आपला बेस जर चांगला असेल ना तर यश मिळणार किंवा यश मिळण्याचं मी नेहमी म्हणतो परमेश्वराला की मी चांगलं वागतोय चांगलं देतोय आणि माझी मुलं खातील तर मी गिऱ्हाईकाला देणार असा माझा उद्देश आहे. तर मला यश मिळणं माझा हक्क आहे दिलंच पाहिजे. आता जवळजवळ 50 वर्ष मलाच आता 73 वर्ष पुरी होईल पण मी एन्जॉय करतो बिझनेसमध्ये काही तुमच्यासारखी चांगली माणसं मिळतात बोलायला मिळतं वेळ जातो अजून 10 तास काम करतो पिढी चांगली आहे आणि आमच्या पडळीतलीच आहे म्हणजे स्वीट टंग मली आहे स्वीट टंगाचं समोर घेतलेलं विनय स्वीट्स मला भाषा पाहतो ते सगळं केलं आहे ते गुजराती स्टाईलमधलं स्वीट्स आणि फरसाण ढोकळा वगैरे ते पण तिकडे आहे प्रयत्न आहेत बिझनेस हा म्हणजे म्हणतात ना की लहानपणापासून आमच्या रक्तात बिझनेस वडिलांनी भिजवला आहे. मला एक आठवण सांगायची म्हटली तर तुम्ही आता मला तर माहेर व्हायचं असतात साधारण तेव्हा दुश्मन पद्धती आली 100 पैसे 4 आणि 8 आणे तर 6 पैसे म्हणजे 1 आणा 25 पैसे 8 आणे 50 पैसे आणि रुपया असं झालं होतं. 1 नया पैसा 2 नये पैसे 3 नये पैसे असे होते. 3 आणे म्हणजे 19 पैसे आले हे साहित्यिक 18 नाही 19 पैसे नाही 4 आणे म्हणजे 25 पैसे. आमच्या खाली वाणी होता आम्ही मुंबईला चाळीमध्ये राहायचो तर वाण्याकडे 1 आण्याला 1 गोळी मिळायची वडिलांनी मला 4 आणे दिले 4 गोळ्या घेऊन ये मी 1 गोळी आणून 1 पैसा वाचवला होता म्हणजे 6 पैसे देऊन पहिले 4 आणे दिले मग 6 पैशाची गोळी घेतली मग आणखी 15 मिनिटांनी गेलो असं म्हणून एक वडिलांनी मला हे 4 आणे 4 गोळ्या हा 1 पैसा तुम्हाला 1 पैसा कुठून आणला सांगितलं असं केलं चालेल हुशार आहे पण फक्त गिऱ्हाईकाला फसवायचं नाही पण मी कुठे फसवलं तिला फसवलंच नाही म्हणजे मी डोकं वापरलं अरे हे चांगलं आहे स्वतःचं ढोल नाही वाचवत पण एक वृत्ती असते ना पैसे वाचवायची त्याने सर्व आहे PF आहे बोनस ग्रॅज्युएशन अच्छा आणि विषय तर सांगायचं म्हणजे आता 5 महिने करोनाला बंद होतं ना हां 5 महिने मी पगार केले ऑनलाईन पगार कारण त्याच वेळी तुम्हाला आता फर्स्ट करोनाला सायक्लॉन आला होता आणि अलिबाग साईडमध्ये सगळं छप्पन पण गेलं काही केलं आणि ज्या लोकांनी आपल्याला साथ दिली त्या लोकांना यावेळी साथ दिली नाही तर बरोबर आहे मग काय बरोबर आहे. आणि आज आम्ही लॅविश राहतो त्यांच्यामुळे करेक्ट टू बी फ्रँक येस
मग त्यानं 5 मिनिटात लिहिलं, आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप बनवला होता की तुम्हाला जर बसून पैसे मिळत असतील घरी, तुम्ही येणार नाही कधी. आता मला तुम्ही या. आता त्यांना पण त्यांच्या बायका मुलांनी सोडलं पाहिजे. सगळेच घाबरले. पहिला कोरोना म्हणजे हा पण अनुभव आला आमच्या पिढी. मी नेहमी म्हणतो आमची पिढी कशी आहे माहिती आहे? वडील सांगायचे तू कसं आहे बोल, मला मी बोलतो, मुली सांगतात आम्हाला तुम्ही बोलला की मी बोलतो. म्हणजे असं वाटतं की आपण आयुष्यावर काही कळलंच नाही की काय आम्ही वाढवलं ते फुकट गप्पत. आडवी रेग म्हणून एक आहे, आडवी रेग हो, तिथे माझी मुलाखत आहे. अच्छा. आणि बरेच मोठे लोकांची म्हणजे आता तू पोलीस म्हणजे संजय याची मुलाखत. अच्छा. नंतर डॉक्टर देसाईनी आणि नंतर तो बीजेपीचा एक मोठा लिडर आहे, त्यांची मुलाखत. तो कॉलेज आहे म्हणजे कधी कधी ना आपल्याला माहीत नसतो, आपण त्या प्रांतात जातच नाही ना, त्यामुळे कळत नाही आपल्याला. ऑर्फनेजमध्ये मुलं आपल्याला फक्त म्हणजे आम्हाला तरी माहिती एवढंच की मुलं दत्तक घेत एवढंच. पण त्या लोकांना 18 वर्षानंतर बाहेर घ्या. 18 वर्षानंतर ही मुलं किंवा मुली कुठे जाणार, काय करणार? ही मुलं मुली हे जे BJPचे श्रीकांत भागवत त्यांनी त्याची बायकोन दत्तक घेतलं आणि ते सगळे ज्या मोठी झालेले लोक आहेत बघा. आणि भरत कल्लेबलची मुलाखत घेतली. ही माझी मुलं श्रीकांत भारतीय BJPचं मोठं त्यांनी फंक्शन केलं होतं BCAमध्ये. पोलीस कमिशनर पण आले होते. हां. नंतर त्यांनी त्यांची सावरकरांची मुलाखत घेतली. पब्लिकेशन. नंतर डॉक्टर विश्वास नागरे पाटील. अच्छा. त्यांची मुलाखत घेतली. मिळूनच आणि माणूस चांगला आहे, हुशार आहे. ओके सर, मी बंद करतो. आणि आम्ही 6-7 लोक यायचे. सायकल लागली तर तुम्ही कुठे येतो? आम्ही वडाळा. Entering Vinay Sweets, which is a division of the Vinay Health Home. हे कधी चालू केलं सर? हे आम्ही 20 2020. तरी आम्ही चालू केलं आणि करोना आलं. सेकंड करोना आहे ना. So friends, we are back after having a breakfast at the Vinay Health Home in Girgaon. We had a lovely breakfast and we had a lovely chat with the owner of Vinay Health Home, Mr. Anil Tembe, who is the 4th generation of the restaurant, which is an 83-year-old restaurant in Mumbai, Girgaon. Yes, Nandita, please do the honors. So I'm so full with the breakfast, I really don't know if I have to say that drill. I think all of you need to know this, that you need to like, share, subscribe to our channel, encourage us as always,
and keep us clean. and see you till the next video. Yes. Bye. Bye.